Hello, good morning. Remaining part of this chapter, we start. Chapter number 10. It's a theory at the circle theory, but all types of theory in chapter number 10. Now we start some of this chapter, this method. તો सम्स બધા છે ને એ ચેપ્ટર 12 ની અંદર છે અને ચેપ્ટર 10 છે ને એ બધું સર્કલની થિયરી વાળું છે. તો થિયરી આ લોકડાઉનના પીરિયડમાં તમને થિયરી સામે હશો તો સમજાશે, ઘરે તમને નહીં મજા આવે વિડીયોથી થિયરી ભણવાની, એટલા માટે આપણે સમ સોલ્વ કરીએ. તો ચેપ્ટર નંબર 12 એરિયા રિલેટેડ ટુ ધ સર્કલ્સ. આ ચેપ્ટરનું ટોટલ વેઇટેજ છે 4 માર્ક્સનું. એમાં સેક્શન A 1 question of 1 marks equals to 1 marks. In section C 1 question of 3 marks equal total question in 3 marks 3 એટલે total આનો માર્ક્સ થશે 1 plus 3 એટલે 4 માર્ક્સ. એટલે ચેપ્ટર નંબર 12 નું ટોટલ વેઇટેજ છે 4 માર્ક્સનું. તો એમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 1. હવે પહેલા હું તમને એ જ કહી દઉં કે ટેક્સ્ટ બુક ઘણા પાસે હજી છે નહીં, તો હું તમને પછી એક્સરસાઇઝનો ફોટોઝ આની સાથે જ મોકલી આપીશ. પણ એનો એક્સરસાઇઝ 12.1 નો ક્વેશ્ચન 1 છે ને એ ટાઈપનો એક એક્ઝામ્પલનો સમ છે, એ તમને પહેલા સમજાવી દઉં. એક્ઝામ્પલ નંબર 1. ધ રેડિયસ ઓફ ધ ટુ સર્કલ્સ આર 13 cm and 6 cm respectively. Here given two circles. One circle of radius 13 cm and second is of radius 6 cm. Find the radius of the circle which is circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. Here two circles are given of radius 13 cm and 6 cm respectively. First of all, we find the circumference of these two circles and then find the required radius of the circle. Solution. Circumference of the circle having the radius 13 cm equals 2 pi into 13. Why 2 pi into 13? Because the formula of circumference equals 2 pi r. Here r equals to 13 cm for first circle. Therefore 2 pi into 13. 2 pi r is equal to 2 pi into 13 because r1 equals to 13 cm is given in question. So 13 2s are equals to 26 cm. So the circumference of the first circle having radius 13 cm equals to 26 cm. Now circumference of the circle having the radius 6 cm equals to 2 pi into 6. Why into 6 Lida? Because the radius of the second circle equals 6 cm. Therefore 2 pi into 6. 6 into 2 equals to 12 cm because r2 equals to 6 cm. So the circumference of the second circle having the radius 6 cm equals to 12 cm. Now sum of the circumference of the two circles. Sum of the circumference of these two circles equals to 26 cm plus 12 cm. 26 cm into pi plus 12 pi cm. આ બંનેનો ટોટલ કરશો એટલે 38 pi સેન્ટીમીટર. જો circumference સેન્ટીમીટરમાં આવશે, સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં નહીં આવે, કારણ કે circumference છે ને તો લેન્થ બતાવે છે એટલા માટે. નાવ let r be the radius of the required circle. આપણે જે સર્કલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા, જે સર્કલની રેડિયસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે એને સપોઝ કરી let r be the radius of the required circle. Therefore 2 pi r equals to 38 pi. 38 pi આ બેનો ટોટલ આવ્યો તો બોથ સાઈડ પાઈ રિમૂવ કરી નાખીએ તો 2 pi equals to 38. Therefore r equals to 19 cm. આને 2 થી ડિવાઇડ કરો બોથ સાઈડ એટલે આ કેટલું મળશે 19 cm. તો r equals to 19 cm is the radius of the required circle. હવે આપણે લખી શકીએ therefore r equals 19 cm
19 centimeter is the radius of required circle. Clear? Now question number 1 of exercise 12.1, same as this method. તો ક્વેશ્ચન 1 ક્વેશ્ચન એકવાર રીડ કરીને સમજાવી દઉં તમને. find the radii of two circles having the 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of given two circles. Clear? Now question number 2. The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં ક્વેશ્ચન નંબર 12.1 ના સેકન્ડ ક્વેશ્ચનમાં બે સર્કલ આપ્યા છે અને રેડિયસ ઓફ ફર્સ્ટ સર્કલ ઇક્વલ્સ ટુ r1 ઇક્વલ્સ ટુ 8 cm and સેકન્ડ રેડિયસ ઇક્વલ ટુ 6 cm. આગળ ક્વેશ્ચન find the radius of the circle having the area equal to the sum of the area of the circle. Find the radius of the circle. આપણે એવા સર્કલની રેડિયસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે having area equal to the sum of the areas of the given two circles. એટલે આ બંને સર્કલના એરિયાના ટોટલ જેટલો એરિયા જે સર્કલનો હોય એ સર્કલની રેડિયસ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો અહીંયા એરિયા ઓફ ધ ફર્સ્ટ સર્કલ, એરિયા ઓફ ધ સર્કલની ફોર્મ્યુલા શું છે? પાઈ આર સ્ક્વેર. તો એરિયા ઓફ ધ ફર્સ્ટ સર્કલ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે a1 સપોઝ લીધા છે અને a1 ઇક્વલ્સ ટુ પાઈ r1 સ્ક્વેર. Because pi r square is the area of the circle. તો pi r1 square, તો r1 કેટલા આપ્યા છે? 8 cm. Therefore pi into 8 square, 8 square equals to 8 8s are 64. Therefore 64 pi centimeter square. જો અહીંયા આપણે સેન્ટીમીટર ખાલી નહીં લઈએ, સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. શું કામ? એરિયા છે એ 2 ડાયમેન્શનમાં હોય અને સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર આવશે એટલા માટે. હવે એરિયા ઓફ ધ સેકન્ડ સર્કલ ઇક્વલ્સ ટુ a2, એના ઇક્વલ પાઈ r2 સ્ક્વેર. બીકોઝ પાઈ r સ્ક્વેર ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ એરિયા ઓફ ધ સર્કલ. તો પાઈ r2 સ્ક્વેર. તો r2 ની વેલ્યુ છે 6 સેન્ટીમીટર. ધેરફોર પાઈ ઇન્ટુ 6 સ્ક્વેર. તો 6 સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 36. તો pi 6 square equals to 36 pi centimeter square because area always given in the square unit. હવે એરિયા ઓફ ધ ન્યૂ સર્કલ, આપણે જે ન્યૂ સર્કલનો એરિયા એટલે રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવાની છે તો એનો એરિયા થશે એરિયા ઓફ ધ ન્યૂ સર્કલ્સ ઇક્વલ્સ ટુ a1 પ્લસ a2. ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે ને કે સમ એવા સર્કલનો એરિયા રેડિયસ ફાઇન્ડ કરો કે જેનો એરિયા આ બંને સર્કલના એરિયાના ટોટલ જેટલો એરિયા હોય. તો આપણે એ સર્કલનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો એરિયા ઓફ ધ ન્યૂ સર્કલ્સ ઇક્વલ્સ ટુ a1 પ્લસ a2. તો પાઈ r સ્ક્વેર. લેટ r be the radius of the new circles. Then area of the new circles equal pi r square equals to 64 pi plus 36 pi. तो आ બંનેને ટોટલ કરીએ કારણ કે a1 equals to 64 pi, a2 we have to find new area. So a2 equals to 36 pi આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તેની પહેલા અને a1 equals to 64 pi. આ બંનેનો ટોટલ કરશો એટલે 64 plus 36 ને બ્રેકેટમાં લઈ લ્યો. પાઈ બંનેમાં કોમન છે તો બહાર રાખી દો. તો 64 plus 36 equals to 100. Therefore pi r square equals to 100 pi. Pi r square equals to 100 pi. હવે pi r square equals to 100 pi. Therefore pi r square equals to 100 pi. Therefore both side pi remove થઈ જાય તો r square equals to 100. 100 means 10 square. Both side we take square root. Then r equals to 10 or r equals to minus 10. r ની ડબલ વેલ્યુ મળશે. r equals to 10 or r equals to minus 10. why? સ્ક્વેર રૂટ જ્યારે સ્ક્વેર રૂટની સાઇન આપણે રિમૂવ કરીએ ત્યારે બે વેલ્યુ મળે, માઇનસ અને પ્લસ. માઇનસ શું કામ એ તમને સમજાવી દઉં. r equals to minus 10 લ્યો, બોથ સાઇડ સ્ક્વેર કરશો તો તમને r square equals to 100 તો પણ મળશે.
અને r ની વેલ્યુ 10 લેશો અને સ્ક્વેર કરશો તો પણ 100 આવશે. એટલે આ બંને આન્સર આવી શકે. પણ રેડિયસ ઓલવેઝ ઇન ધ પોઝિટિવ ટર્મ્સ, નોટ ઇન નેગેટિવ ટર્મ્સ. કોઈ દિવસ લેન્થ હોય એ નેગેટિવ ન હોઈ શકે, પોઝિટિવ જ હોય. એટલે આપણો રિયલ આન્સર r = 10, not r = -10. So we find the radius of the circle whose area is equal to the A1 and A2, sum of the A1 and A2. Now question number 3. Question number 3 એમાં એવું એક આર્ચરીનું આ એક ડેપિક છે કે સ્કોરિંગ રિજિયન હોય ને આપણે આર્મી માળાનો કે આર્ચરી માટેનું એનું એક આખું ડેપિક્સ આપ્યું છે. ડેપિક્સ એન્ડ આર્ચરી ટાર્ગેટ માર્કડ વિથ ધ ફર્સ્ટ 5 સ્કોરિંગ રિજિયન ફ્રોમ ધ સેન્ટર આઉટવર્ડ એઝ ગોલ્ડ, રેડ, બ્લુ, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ. અને રેડિયસ, દરેકની રેડિયસ આ રીતે આપી છે. હું તમને ક્વેશ્ચન એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, તમે ઘરે ટ્રાય કરજો સમ માટે. એટલે ક્વેશ્ચન દેખાય છે, ડાયાગ્રામ દેખાય છે ને બરાબર. ગોલ્ડ, તો ગોલ્ડનો આખો ડાયામીટર આપ્યો છે અહીંથી અહીંયા સુધીનો, આને શું કહેવાય? ડાયામીટર. ડાયામીટર ઇઝ ગિવન 21 સેન્ટીમીટર. સો રેડિયસ ઓફ ધીસ ગોલ્ડ પાર્ટ ઇક્વલ્સ 10.5 સેન્ટીમીટર. એરિયા ઓફ અને આની લેન્થ આપી છે, ડેપ્થ આપી છે બધાની. આ એક એક પાર્ટની વિડ્થ આપી છે 10.5. તો આની જો રેડિયસ 10.5 હોય તો રેડ પાર્ટની રેડિયસ 10.5 પ્લસ 10.5, એટલે રેડ પાર્ટની રેડિયસ થશે તે r1 પ્લસ મેં આપી છે, સમજાવી છે. જુઓ, ગોલ્ડ રેડિયસને આપણે r1 કહીએ તો 21/2, because 21 is the diameter of golden part. Therefore r1 of gold part equals 10.5 centimeter. r2 equals radius of red part. તો રેડ રીજન છે, રેડ રિંગની રેડિયસ છે r2. તો r2 થશે r1 પ્લસ 10.5. વાય 10.5 પ્લસ થયા? કારણ કે width of all the circle is given 10.5 centimeter. So r2 equals r1 plus 10.5 equals to 10.5 plus 10.5 equals to 21 centimeter. Now blue, radius of blue part equals, એને suppose કરીએ આપણે r3. Therefore r3 equals to r2 plus 21, એને આવશે 31.5 centimeter. એ જ રીતના આગળ આપણે રેડિયસ જતા જઈશું. તો આમાં મેં ફિગરમાં જ બતાવી છે. જુઓ, ફિગર દેખાય છે બધાને બરાબર? દેખાય છે બધાને બરાબર? તો જતા જાજો. આની રેડિયસ થશે 31.5 સેન્ટીમીટર. અગેન 10.5 એમાં એડ કરો તો આ રેડિયસ થશે, આ મોટી રેડિયસ એટલે અહીંથી આ પાર્ટ લેવાનું ને, આ થશે 42. હવે આ દરેકની વિડ્થ સરખી જ છે, સેમ જ છે 10.5. સો લાસ્ટ સર્કલ જે છે વ્હાઇટ કલરનો પાર્ટ બતાવે છે, તો વ્હાઇટની રેડિયસ થશે 52.5 સેન્ટીમીટર. હવે મેં આ તમને ખાલી રેડિયસ સમજાવી છે. આગળ ક્વેશ્ચન જે ફાઇન્ડ કરવાનો છે કે દરેક રિજનનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે, તો એની હિન્ટ સાદી આપી દઉં છું. તમે એરિયાની ફોર્મ્યુલા મૂકી અને સમ સોલ્વ કરી શકશો. એટલે આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરશો તમે, રેડિયસ 10.5 લઈને πr². સર્કલના એરિયાની ફોર્મ્યુલા બધાને ખબર છે, πr². પછી તમે આ રેડનો એરિયા ફાઇન્ડ કરશો, રેડિયસ r2 લઈને એમાંથી આ ગોલ્ડનો માઇનસ કરશો એટલે તમને આ રેડ પાર્ટ મળશે. સેમ મેથડથી તમે પહેલા આ બ્લુ આખો એરિયા ફાઇન્ડ કરજો, આટલો એરિયા ફાઇન્ડ કરશો, 31.5 રેડિયસ લેશો એટલે તમને આખો એરિયા મળશે. એમાંથી તમે રેડનો એરિયા આટલો એરિયા માઇનસ કરી નાખશો એટલે તમને આ રિંગ મળશે, જે આપણે રિંગ પહેરી છે ને, આ બેંગલનો આટલો એરિયા મળશે. એ જ રીતની સેમ મેથડથી આ સમ આખો સોલ્વ કરવાનો છે અને એ સમ તમને હોમવર્કમાં આપીશ. અને આની સાથે તમને જેની પાસે નથી ટેક્સ્ટ બુક એને હું ટેક્સ્ટ બુકના એક્સરસાઇઝનો ફોટો પાડીને આની સાથે આપી દઉં છું. તમે લોકો ટ્રાય કરજો. ઓકે? અને આન્સર આવે, ડાઉટ હોય તો તમે એક ડાયરીમાં લખતા નોટ કરતા જાજો. અને આન્સર આવે તોય ઠીક છે, ના આવે તો તમે ટ્રાય તો કરજો જ. કારણ કે કોઈ પણ સમ છે ને એક વખતમાં કોઈથી ન થાય, 2-3 વખત ટ્રાય કરજો. અને ડાઉટ લાગે એટલે ડાયરીમાં નોટ ડાઉન કરતા જજો. જ્યારે આપણે આ લોકડાઉન પૂરું થાય અને થશે, આપણે બધા પ્રે કરી ભગવાનને, અને થશે વહેલામાં વહેલું આ બધું પૂરું, અને ત્યારે તમે છે
ત્યારે તમે રૂબરૂ આવો ત્યારે આપણે ડાઉટ સોલ્વ કરશું. ઓકે, આટલું કરતા રહેજો, નોટ બનાવજો ફાઇન રીતે. આપણે જે 10th ની CW બનાવી છે એ બુકમાં કન્ટિન્યુ કરતા જજો. ઓકે, બાય.